मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन हम खुले हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है। उसके पवित्र आत्मा को कोई बंधनों में बांध नहीं सका है, और कोई भी बुद्धि, ज्ञान, कोई सलाह मशवरा परमेश्वर के सन्मुख खड़ा नहीं हो सका है। ऐसा ही हमें बाइबल बताती है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। मैं जैसी पंजाबी च बोलना है क्योंकि बुधवार की जी साड़ी बाइबल स्टडी है वो पंजाबी च होंगी है। असी कल नहीं बोल पाए बुधवार वाले दिन क्योंकि कल साड़ी चेन प्रेयर चली सवेरे 5 बजे तो लैके शामी 8 बजे तक, इसलिए असी अज लाइव हो रहे हैं। मेरी बेनती है सुनने वाले के अगे कि जिन्होंने हले इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, केवल मेरा नाम लिख के बिशप अरुण कुमार दास उथे ECI गॉड ऑफ पीस आ जाएगा, तुसी प्लीज उन्हें सबसक्राइब करो। मैं 3 स्टडी जड़ियां शुरू की हुई ने। बुधवार पंजाबी च ज़बूरां दी पोथी उत्ते, शुक्रवार राजाओं का वृतांत के ऊपर, इतवार नूं रेवलेशन से चल रही है। पिछले संडे मेरे मैडम बोले सीगे, सो उन्होंने जिस तरह परमेश्वर ने अगवाई किताब बोले, लेकिन फिर आने वाले असी इतवार नूं रेवलेशन के उत्ते ही चलांगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अज असी ज़बूर 2 थे हाँ। ये मैं इंग्लिश कहना एक शब्द सिस्टमैटिकली इन तरतीब बार मैं क्यों शुरू किया ताकि सुनने वाले नूं लाभ पहुंचे। एक बड़ी फेवरेट वर्स जी मेरी बार बार तुहानूं सुनने को मिलेगी, मैं बार बार तुहानूं दसदा जावांगा, वो है रोमियो की पत्री उहदे 15वें बाब की उहदी 4थी आयत च। मैं अज विलियम नूं ही तुहाडे सामने इंट्रोड्यूस करना चाहना। विलियम मेरा फुल टाइम किचन किंग है, ये मेरे किचन का किंग है। सो 3 टाइम मैनू बढ़िया रोटी परोस के खिलांदा है, जो चाह मंगा बढ़िया नंबर 1 चाय दिंदा है। सो ये हुण अज साडे नाल परमेश्वर का वचन भी खोलेगा क्योंकि पिछले दिनों से निरंतर लगातार विलियम साडे नाल परमेश्वर का वचन खोलदा है। किचन च कदी कदी किचन किंग होने नाते कदी कदी किचन च किताबां भी पढ़दा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सारिया गल्लां दे लई। सो ब्रदर विलियम रोमियो 15 बाब उहदी 4 आयत जल्दी ना पढ़ दिओ। क्योंकि जो कुछ अगे लिखा गया, जो कुछ पहला दा लिखा गया, हाँ जी, सो साडी सिक्ख्या दे लई लिखा गया। साडी सिक्ख्या दे लई लिखा गया। मसीह भाइयो ध्यान दिओ इस गल ते, साडी सिक्ख्या लई लिखा गया। हाँ जी, भई असी धीरज तो असी धीरज धरदे होए, खास करके लॉकडाउन के हालातां दे विच धीरज धरदे होए, हौसला रखते हुए, हाँ जी, माँ बाप नूं परेशान ना करते हुए, आंढियां गुआंढियां नूं तंग ना करते हुए, किसी दे गले ना पैंदे होए, किसी नूं गालां ना कढदे होए, धीरज धरदे हुए, बचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, जय जयकार करते हुए, जिवें मेरियां बेटियां बेटे गा रहे सी हुणे। हाँ जी, अते धर्म पुस्तक दे दिलासे तो आशा रखिए। ये बाइबल दे इस वचना तो असी दिलासा रखिए धीरज दे नाल। धर्म पुस्तक तो ये साडे वास्ते लिखिया गई परमेश्वर का कलाम सानू दसदा है। हालेलुया। लोकी जो मर्जी कह लैन, जो मर्जी कर लैन, लेकिन परमेश्वर दे विरोध च ना तो कोई बुद्धि, ना कोई ज्ञान, ना कोई सलाह मशवरा खड़ा हो सकता है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस लॉकडाउन सिचुएशन च भी असी लगातार इन 3 महीनों दे विच लाइव होए हां ते परमेश्वर ने सानू इस लॉकडाउन तो पहला ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो दे दिता। अज असी नहीं बैठे, अज असी अपने दफ्तर च बैठे हैं। कितने जने? 4 2 6 4 10 12 जने हो गए छोटे से दफ्तर से। प्रभु का धन्यवाद होए, सारे प्रभु की ताड़ी मार दी। हालेलुया। स्मॉल चर्च 12 पीपल, 12 चेले। हालेलुया। आइए जल्दी नाल असी ज़बूर नंबर 2 च जावांगे। असी ज्यादा टाइम नहीं लेना, 10-12 मिनटां च मैं कोशिश करूंगा इहदा पहला हिस्सा तुहानूं समाप्त करा। असी 2 वारी इहदा अध्ययन करांगे। ज़बूर नंबर 1 जिहड़ा वा विलियम जल्दी ना पड़ेगा, ओहदियां 13 आयतां, इहदे च कुछ आवाज़ां उठदियां ने, 3-4 तरह दी आवाज़ां उठदियां। जी 2 ज़बूर नंबर ओहदी 1 आयत शुरू करो जी। कौमां कानू डंड पाउंदियां हन, कौमां कानून दंड पाउंदियां हन, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं। हाँ जी, अते अमता व्यर्थ सोचा क्यों करदियां हन। ये जिहड़े लोग ने देश देश के लोग क्यों व्यर्थ गल्लां करदे हन, एक क्वेश्चन दे रूप से। हाँ जी, यहोवा और ओहदे मसीह दे विरुद्ध अते धरती दे राजे उठ खड़े होए जी, अते हाकम आपो विच मता पकाउंदे हन। जी, भई आओ असी उन्हां दियां बंधनां नूं तोड़ छड्डीए
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਲੀਆਂ ਲਾ ਸੁੱਟੀਏ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ ਬਰ ਆਇਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6 ਆਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਹੀ ਧन्य ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਪੜੋਗੇ तो नीचे लिखा, पढ़ो जरा ब्रदर, धन्य है जिनका भरोसा उस पर है। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ ਹੀ ਸੌਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਸੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਝਟ ਭੜਕ ਉੱਠੇਗਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ, ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ, ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧੰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਚੌਥੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 1 ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ 18 ਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ 1 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। 18 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵਾਰਨ ਡਬਲਿਊ ਵਿਰਸਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, the world is a mess morally, intellectually, socially, politically, economically and ecologically। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1992 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, the world is a mess morally, intellectually, socially, politically, economically and ecologically। वातावरण के रूप से भी, पैसे के रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, बौद्धिकता के रूप से भी, नैतिकता के रूप से भी, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਆ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ 1992 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਇਹ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 'ਚ, 3-4 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕੌਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਡੰਡ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ,
ਅਤੇ ਉਮਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਯਹੋਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵੇਖੋ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂ ਮਸੀਹ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਉੱਠੇ। ਕਿਹੜੇ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਦਾਊਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਭਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਿਓਂ ਲਾ ਸੁੱਟੀਏ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਵਾਰਨ ਵਿਰਸਬੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 1992 ਚ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁੱਲੜ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਧੜਾ ਤੜ ਲੋਕੀ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਾਰੂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਦਿਲ ਪਿਘਲਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਪਿਘਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ACI ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੈਂਜਲੀਕਲ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚਿਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀਅਰਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲਲਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਤ ਪੜੇਗਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ, ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਚੈਪਟਰ 14 ਵਰਸ 17। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 14ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦਾ 14 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ जल्दी पढ़ांगे। मैं हिंदी से पढ़ना जब तक पंजाबी से भाजी तैयार कर रहा। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। पढ़ो ब्रदर जी 14 की 17 सी मैं क्या नहीं रसूलों के करता ब्रदर जी। सो इतने मैं की कह रहा, परमेश्वर ने उन्होंने खान पीन नहीं दिता, परमेश्वर ने उन्होंने अगवाई की, परमेश्वर ने उन्होंने सब कुछ दिता, लेकिन ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਖੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ, ਬੇਬਿਆੰਤ ਉਹਦੀ ਕਰੁਣਾ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਖੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਖਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੌਦੇ, ਸਭ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਾਰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁੱਲੜ ਮਚਾ ਰਿਹਾ।
ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਲੋਕੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁੱਲੜ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਸੇਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਆਇਤ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਹੁੱਲੜ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਝੂਠੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੌਥੀ ਆਇਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 2 'ਚ। ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੜੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾਣਗੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠ ਖਲੋਣਗੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠ ਖਲੋਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਯੂਥ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਸਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਗॉड ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਵੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਗॉड ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣੋ, ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਣੋ। ਕਿਦੋਂ ਹੱਸਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਵਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਦੋਂ ਹੱਸਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ। ਸਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਪੁਕਾਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਗॉड ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਪੜੋ ਬ੍ਰਦਰ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਵਿੱਚ ਉਡਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਚੜਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਏਡਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਹੱਸਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਸਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਰਗੜੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੱਸੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਕਲੀਸਿਆ, ਸਮਾਜ, ਵਰਲਡ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਦਿਨ ਜੀਓ, ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਵਿੱਚ ਉਡਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਜਮੈਂਟ ਲਾਫਟਰ। ਉਹ ਹੱਸਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਲਿਆ। इस आयत से लिखा 6वीं आयत से, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਬਰਦਰ ਪੜੋ ਜਰਾ 6ਵੀਂ ਆਇਤ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਬਤ
ਸਿਓਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। एक मिनट 6वीं ਤੇ रुक जाओ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਬਤ ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 12ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ, ਪੁੱਤਰ को चूमो ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। कलीसिया जवानों 12 आयत तो पढ़ ब्रदर विलियम जरा। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ, पुत्र को चूमो, ਮਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ 2 ਪੰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਜੇ। ਪੋਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਪੋਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਆਨਰ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਲਾਲ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਜ? ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਹੁਣ ਜੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜੇ 3 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ? ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 10-12 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ। ਖਤਰਾ ਜੋ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਓ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਿਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ, ਕਿਤੇ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ,
ਤਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਪੁੰਝ ਗਏ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਲਮੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਰਿਫਾਕਤ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਣਨਗੇ, YouTube ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਆਮੀਨ।